मनोज दासଙ୍କ श्रीकृष्ण कहानी। दुई बंधु। मु पाठ करुछि समीर रंजन दास। समुद्र कूलवर्ती एक पल्लीर शेष प्रांतरे छोट गृहटीए। गृहस्वामी नाम सुदामा ब्राह्मण। जजमान केते जनक घरे पूजा और जाग इत्यादि आनुष्ठानिक कर्तव्य तुलाई से जेतिकी उपार्जन करती सेथिरे बड़ कष्टरे चले स्त्री एवं जोड़िए संतान संबलित तांको परिवार। किंतु प्रत्यह समुद्र कूलरे ठिया होई से जेतेबेले सूर्योदयर अवलोकन करती तांको देह जेमिति आलोकित हुए, मन भी सेमिति पुलकित हुए। कहीं केते वर्ष बीतीगलानी से तांकर जड़े प्रिय साथी सह क्षिप्रा नदी कूलरे ठिया होई सूर्योदयर गरिमा अनुभव करुथिले। से साथी आजी एक मनोरम नूतन राज्यर राजा, से श्रीकृष्ण। ऋषि संदीपनी गुरुकूलरे अध्ययन बेले सुदामा थिले सहपाठी श्रीकृष्णंकर सबुठारु अंतरंग बंधु। सुदामांक घरु मध्य मध्य चूड़ा भजा आसुथाए। मुणी खोला हेबा मात्रे श्रीकृष्ण सेथिरु मुठाए मुठाए झांपी नेउथिले। एमिति आग्रहरे सुदामा ताहा देखि हसी हसी बेदम हेउथिले। दुखमय जीवन संग्राम भितरे सेही स्मृति सबु ही सुदामांकर सुख। एपरिकी लोमहर्षक स्मृतिटीए मध्य। दिने सूर्यास्त पूर्वरु श्रीकृष्ण एवं सुदामा जाइथिले आश्रमर अदूरे व्याप्त अरण्य भितरको। वर्षार संभावना दृष्टिरु रोषेई निमंते किछि सुखिला काठ संग्रह उद्देश्य। फूल फल भरा गछलता मान केते किसमर रंग, केते मधुर महक वितरण करुथांती। से सबु उपभोग करू करू दुई बंधु गीत बोली केतेबेले बा लुचकाली खेली अरण्यर अजणा अभ्यंतर को चलीगले। हठात जेमिति चतुर्दिग निस्तब्ध होईगला एवं घोटी आसिला अंधकार। दुहे सचेतन होई देखिले आकाश व्यापी छाई जाइछि कहर कला मेघ। परे परे चतुर्दिगरु 100 बाघर गर्जन भली शुभिला घड़घड़ी शब्द एवं आसीगला वर्षा। केउ दिगरे गले से दुहे सहल अरण्यरु बाहरी जाई पारिबे सेतक निरूपण करिबा पई दुई बंधु गोटाए बड़ गछ उपरकू उठिगले। किंतु सबु दिग तो अंधकार, बाट देखाजिब केमिति? हठात पुणी सेमाने बुझी पारिले गछ तले जेमिति आश्रा नैछंती गोटाए जोड़ाए भीषण प्राणी। दुहे आउ ओह्लाइबाकू साहस कले नाही। वर्षा प्रबलरु प्रबलतर हेला। प्रखर पवनरे गछर डाल सबु उत्क्षिप्त हेउथांती। सेमाने केवल बिजुली आलुओरे परस्पर देखि पारुथांती। जहा सेमिति भावरे अतिबाहित हेउथाए से दुर्योग। रातिर शेष प्रहर बेलकू झड़ वर्षा बंद हेला। क्रमे पूर्वाकाश सामान्य उज्ज्वल हेला। सूर्योदय पूर्वरु ही दूररु शुभिला सेमानंक सुपरिचित सहपाठी मानंक कंठस्वर। सेमाने दुहींक नाम धरी डाक पकाउथिले। दुई बंधु गच्छ उपरु ही उत्तर देले। उत्साह भरे अचिरे गच्छ मूलरे पहुंची गले मित्रगण। पछे पछे स्वयं गुरु संदीपन। से आवेग भरा मिलन अंते सभिए आनंदरे आश्रम को लेउटी गले। अरे भाई, केते भय आतंकरे बीतीथिबो तुम दुहींक राति। जड़े गुरु भाई सुदामांकु सहानुभूति देखाई कहिले। भय? चमकी पड़ी उत्तर देले सुदामा। से कथा तो मु पासरी देइथिली। वर्तमान बुझुछि से भय शून्यतार हेतु। कौन से हेतु? प्रश्न कले सहपाठी। कृष्ण से पाखरे थिले भय थाई न पारे। उत्तर देले सुदामा।
କୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସମ୍ଭବତଃ ସୁଦାମାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଶୁଣିପାରିଥିଲେ। ଟିକିଏ ହସି ଦେଇ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ସୁଦାମାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସେ ହସ ଜୀବନ୍ତ ରହିଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ନିର୍ଭୟର, ଆଶ୍ୱାସର ଅପୂର୍ବ ହସ। ପରିବାର ପୋଷଣ ପାଇଁ ସୁଦାମାଙ୍କୁ କଠୋର ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଯାଇ ପୂଜା ପାଠ କରି ଯେତିକି ଉପାର୍ଜନ ହୁଏ ସେଥିରେ ଖାଲି ବଞ୍ଚି ରହିବା ସମ୍ଭବପର, ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିବା ସ୍ୱପ୍ନ। କିନ୍ତୁ ସୁଦାମା କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ, ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ସନ୍ତାନ ଦୁଇଟିର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କ ମନରୁ ଅବିଳମ୍ବେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଉଥିଲା। ସମ୍ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ହେଉଥାଏ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରଭାତରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି। ଏଣିକି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଆଗରେ ବସି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ତଥା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେମିତି ଉଜ୍ଜଳି ଉଠୁଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଦନ। ଦିନେ ସେ ସାମାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ କହି ପକାଇଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ମୋର ସଖା, ଏକଥା ତ ଶୁଣୁଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି। ଯଦି ସତରେ ସେ ତୁମର ସଖା, ତେବେ ଥରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାରେ ସଂକୋଚ କାହିଁକି? ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ପତ୍ନୀ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ସେ ରାଜା, ତାଙ୍କ ଦୟା ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତି। ତମେ ତାଙ୍କ ସହପାଠୀ, ପୁଣି ସଖା ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ସେ ତୁମ ଦୁରବସ୍ଥା ଅନ୍ଦାଜ କରିନେବେ। ତାଙ୍କଠୁ ସାମାନ୍ୟ ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ହେବ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏ ପରାମର୍ଶ ଶୁଣି ଶିହରି ଉଠିଲେ ସୁଦାମା। ବହୁ ବର୍ଷ ଅନ୍ତେ ସଖା ସହ ସାକ୍ଷାତ, ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ତାହା କେଡ଼େ ପୁଲକପ୍ରଦ ନ ହେବ? କିନ୍ତୁ ସଖାଙ୍କ ପାଇଁ? ରାଜସଭା ଭିତରକୁ ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଦୁସ୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଶିଗଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ କେମିତି? ଚିହ୍ନିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ କେମିତି? କିନ୍ତୁ ପୁଲକ ଚାପି ରଖି ନ ପାରି ସେ କହିଲେ, ତମ କଣ୍ଠ ଦେଇ ସତେ ଯେମିତି ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖିବି, କେଡ଼େ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବି କେମିତି? ହସିଲେ ପତ୍ନୀ। ଭିକ୍ଷୁ ଧନ୍ଦି ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବ କି ଉପହାର? ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ। ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ ସୁଦାମା, ମୁଁ ତ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ, ଯାଉଛି ମୋ ସଖା ପାଖକୁ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ଯାହା କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାର ମର୍ମ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ସଖା ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ କେବେ ହେଲେ ଭେଟିର ସ୍ଥୂଳ ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ତହିଁ ପଛରେ ଥିବା ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସ୍ପନ୍ଦନ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଉତ୍ସାହ ଭରେ ସେ କହିଲେ, ଜାଣେ କ'ଣ ନେବି? ଗୁରୁକୁଳରେ ଥିବାବେଳେ କେବେ କେମିତି ଆମ ଘରୁ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଆସିଲେ ହସି ହସି ସେଥିରୁ ମୁଠାଏ ଝାମ୍ପି ନେଉଥିଲେ ମୋର ସଖା। ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି। ତମେ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ବନାଇ ଦିଅ। ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁଡ଼ା ଭଜା? ଆମୋଦିତ ଦେଖାଗଲେ ପତ୍ନୀ। ଠିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ସେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଭୁଲିଯାଇ ଫେରିଯିବେ ବାଲ୍ୟକାଳକୁ। କ୍ଷିପ୍ରା ନଦୀ ତଟ ଏବଂ ଅଦୂର ବନସ୍ଥ କଥା ମନେ ପକାଇବେ। ମନେ ପକାଇବେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଗୋଟାଏ ଭୀଷଣ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଭିତରେ ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ବସି ରାତିଟିଏ ବିତାଇଥିବା କଥା। ପତ୍ନୀ ଆଉ ବାକ୍ୟ ବିନିମୟ ନ କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସକାଶେ ସେ ଅଭିନବ ଭେଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ମନ ଦେଲେ। 2 ଦିନ ଅନ୍ତେ ଏକ ଶୁଭ ସମୟରେ ସୁଦାମା ସେତକ ଧରି ଦ୍ୱାରକା ଅଭିମୁଖେ କଲେ ଯାତ୍ରାରମ୍ଭ। କେମିତି ସେ ପାରି ହେଲେ ନଈ, କେମିତି ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଗୋଟାଏ ମରୁପ୍ରାୟ ପ୍ରାନ୍ତର, କେଉଁଠି କଲେ ରାତ୍ରି ଯାପନ, ସେସବୁ ତାଙ୍କର ମନେ ରହୁନଥାଏ।
ଅବଶ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ସନ୍ଦେହଟାଏ ତାଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ କରୁଥାଏ, ଯଦି କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବେ ତେବେ ସେ ଆପଣାକୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଦିନକର ପ୍ରଭାତ କାଳରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ୍ବଳୟରେ ଝଲସି ଉଠିଲା ସୁରମ୍ୟ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ଶୀର୍ଷମାନ। ପଥିକମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ସୁଦାମା ଜାଣିଲେ ସେସବୁ ସୂଚାଉଛି ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀର ସୀମାନ୍ତ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ନଗରୀ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଗୋଟିଏ ଅତିଥିଶାଳାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ଅପରାହ୍ନ ବେଳକୁ ଯାଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନଅର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି ଆନନ୍ଦ ଓ ବିସ୍ମୟ ଭରେ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଓ ପଦଚାରଣା କରୁଥାନ୍ତି। ହୁଏତ ପ୍ରାସାଦର ଉପର ତଳରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପକାଇଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମନେ ପଡ଼ିଲି ସଖା। ସେ ପଚାରିବା ବେଳକୁ କୋହ ସମ୍ଭାଳି ସୁଦାମା କହିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ବାହୁ ପାଶରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇ ଜୋର କରି ନିଜ ସିଂହାସନରେ ବସାଇଲେ। ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ବିସ୍ମୟର ସୀମା ନଥାଏ। ଭିକ୍ଷୁ ଭଳି ଦିଶୁଥିବା ଜଣେ ଆଗନ୍ତୁକ ପ୍ରତି ରାଜାଙ୍କର ଏଭଳି ଆଚରଣ। ତେବେ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ ନାହିଁ ରାଣୀ ରୁକ୍ମିଣୀ। ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସଖାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେ କଥା। କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଆସି ଅତିଥିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଲେ। ରାଜା ରାଣୀ ମିଶି ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୌତ କଲେ। କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇ ତାହା ସହ୍ୟ କଲେ ସୁଦାମା। ସୁଦାମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଚୂଡ଼ା ଭଜାତକ ପ୍ରାୟ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାହା ପାଟିରେ ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅତୀତର ସ୍ମୃତିଚାରଣରେ ମଜ୍ଜି ରହିଲେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ। ପରମ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ସୁଦାମା ବିତାଇ ଦେଲେ କେତୋଟି ଦିନ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତ ଲେଉଟି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୂର ଗ୍ରାମରେ ପତ୍ନୀ ଓ ସନ୍ତାନ ଦୁଇଟି ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ନୟନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। 2-4 ପାହୁଣ୍ଡ ଲେଖାଏଁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ସୁଦାମା ପଛକୁ ଅନାଉଥାନ୍ତି। ଅବଶେଷରେ ରାଜନବର ତାଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟପଟରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲା। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରି ସୁଦାମା ଗତି କ୍ଷିପ୍ର କଲେ। ପବନ ଯେପରି ବନ୍ଧୁବତ୍ସଳ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଆପଣା ଛାଏଁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଉଥାଏ। ସେ ଗତ କେତେ ଦିନର ସ୍ମୃତିରେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇ ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦିନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବେଳକୁ ଆଗରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଗୋଟାଏ ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେଲା ସେ ନିଜ ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ଏହା ତାଙ୍କରି ଗ୍ରାମର ଶିବାଳୟ। ତହିଁ ପଛରେ ତାଙ୍କ ଘର। ହଠାତ୍ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ସେ ଯେମିତି ଚଳତ୍ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଗଲେ। ଗୋଟାଏ ଅନ୍ଧକାର ଆତଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ସଖା ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ସେ କି ସମ୍ପଦ ଧରି ଫେରିଆସିଲେ ବୋଲି ଜିଜ୍ଞାସୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖୋଳିବେ, ସେ କହିବେ କ'ଣ? କରିବେ କ'ଣ? ସେ କେମିତି ପାଶୋରି ଦେଲେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରକା ଯାତ୍ରାର ହେତୁ? ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଜୁହାର କରି ସେ ପ୍ରାଣହୀନ ଗତିରେ ନିଜ ଘର ଆଡ଼େ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲେ ଅତି ପରିଚିତ କଣ୍ଠସ୍ୱର, ବାପା ବାପା। ତାଙ୍କ 2 ପୁଅ ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କ 2 ବାହୁ ଧରି ପକାଇଲେ। ସେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ଅନାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁଠି ଆସି ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଏ କୋଠା କାହାର? ଆରେ, ଘର ଭିତରୁ ତ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ପରିଧାନ ସେ ପାଇଲେ କେଉଁଠାରୁ? ତେବେ ଅଚିରେ ଅବସାନ ହେଲା ତାଙ୍କ ବିହ୍ୱଳ ଭାବ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ପଶ୍ଚାତରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ନିମନ୍ତେ ଝଟକି ଉଠିଲା ରୁକ୍ମିଣୀ ରୂପିଣୀ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୁହଁ।
ସେ କୋଠା ଉପରେ ସ୍ନିଗ୍ଧ ବିଜୁଳି ଭଳି ଚମକି ଉଠିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ମିତ ହସ। ସେ ସିନା ନିଜ ଦୁଃଖ ସଖାଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ସଖା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଣେ ତାଙ୍କ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଅବସାନ ଘଟିଗଲା। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆସି ବେଢ଼ିଗଲେ ସୁଦାମାଙ୍କୁ। ସେମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କ ସଖା ରୂପେ ସୁଦାମାଙ୍କ ମହତ୍ଵ।